शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य गिरेरिव कीर्तिपृष्ठं ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादञ्च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा
दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायण परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 66ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 65-66ರ ಭಾಷ್ಯ ನೋಡಬೇಕು. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಭಾಷ್ಯ. ಪ್ರಸಾದೆ ಸತಿ ಕಿಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಸಾದೆ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದೀನಾಂ ಹಾನಿಃ ವಿನಾಶಃ ಅಸ್ಯ ಯತೇಃ ಉಪಜಾಯತೆ. ಕಿಂಚ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸಃ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂತಃಕರಣಸ್ಯ ಹಿ ಯಸ್ಮಾದ್ ಆಶು ಶೀಘ್ರಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಆಕಾಶಮಿವ ಪರಿಸಮಂತಾದ್ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಏವ ನಿಶ್ಚಲೀಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸಃ ಅವಸ್ಥಿತಬುದ್ಧೇಃ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾ ಯತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಯುಕ್ತೈಃ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಿರುದ್ಧೇಷು ಅವರ್ಜನೀಯೇಷು ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರೇತ್
इति वाक्यार्थः। सा इयं प्रसन्नता स्तूयते न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः। बुद्धिः आत्मस्वरूप विषया अयुक्तस्य असमाहितान्तःकरणस्य न च अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशः तथा न च अस्ति अभावयतः आत्मज्ञान अभिनिवेशम अकुर्वतः शांतिः उपशमः। अशांतस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि विषयसेवातृष्णातः निवृत्तिर्यातत् सुखं न विषया तृष्णा। दुःखमेव हि सा न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रमपि उपपद्यते इत्यर्थः। उच्चारणं किं स्यात् इति उच्यते। प्रसादे सर्वदुःखानाम् आध्यात्मिकादीनां हानिः विषयाः अस्य यतेः उपजायते। किंच प्रसन्नचेतसः स्वास्थ्यान्तःकरणस्य हि यस्मात् आशुः शीघ्रं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। आकाशान् इव परिसमन्तात् अवितिष्ठते आत्मस्वरूपेणैव निश्चलीभवति इत्यर्थः। एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः कृतकृत्यतायता तस्मात् रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः शास्त्रविरुद्धेषु अवज्जनीयेषु युक्तः समाचरेदिति वाक्यार्थः। सा इयं प्रसन्नता श्रूयते न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः। बुद्धिः आत्मस्वरूप विषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः कारणस्य न च अस्ति अयुक्तस्य भावना ज्ञानाभिनिवेशः तथा न च अस्ति अभावयता आत्मज्ञान अभिनिवेशम आत्मज्ञानाभिनिवेशाम् अकुर्वतः शान्तिः उपशमः। अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि विषयसेवातृष्णातो निवृत्तिः या तथा सुखं न विषया तृष्णा दुःखम् एव हि सा न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रमपि उपपद्यते इत्यर्थः।
प्रसादे सति किं स्यात् इति उच्यते। प्रसादे सर्वदुःखानाम् आध्यात्मिकादीनां हानिः विनाशः अस्य यतेः उपजायते। किंच प्रसन्नचेतसः स्वास्थन्तःकरणस्य हि यस्मात् आशु शीघ्रं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। आकाशम् इव समन्तात् अवतिष्ठते। आत्मस्वरूपेण एव निश्चलीभवति इत्यर्थः। एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः प्रतिकृत्यता यतः तस्मात् वियुक्तै इन्द्रियै शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत् इति वाक्यार्थः। सा इयं प्रसन्नता स्तूयते न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः। बुद्धिः आत्मस्वरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः कारणस्य न च अस्ति असमाहित अंतःकरणस्य न च अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशः तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभिनिवेशनः अकुर्वतः शांतिः उपशमः। अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि सेवातृष्णातो निवृत्तिः या तत् सुखं न विषया तृष्णा दुःखम् एव हि सा न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम् अपि उपपद्यते इत्यर्थः। ನಾವು ಮುಂಚೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡದಿರ ಯಾವ ಥರ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭೋಗಗಳು ಏನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರ, ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಹು, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದಿರ ಕೇವಲ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಭೋಗ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸಾದ ಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಅಂಥ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಅಂಥವನೇ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿನಾಂ, ಆದಿ ಆತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ, 3 ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಅಂದರೆ ವಿನಾಶ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಆ ದುಃಖ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅವನು ಜುಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸ ನಮ್ಮ ಈಗೋನ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೋ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಜುಟ್ಟು ಸಿಗಲೇಬಾರ್ದು, ಆ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಲೇಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಚಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟದ ಅನಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋಪ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ.
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಬಿಡು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕಾಯಿಕವಾದ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಶರೀರನೇ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕು ಸಾಧಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷೆ ಆಗಿರೋರಿಗೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು ಈ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರೋವನು ಅವನು ಬಂದು ಹೊಡಿಲಿ ಬಿಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋ ಮುಮುಕ್ಷು ಪರರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಘಾತವಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಲ್ಲಿ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಕ್ಕೂ ಡನ್ ಅವನು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅವನು ಬೈದ ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತು ಅಂದಂತ ನಾವು ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು, ಅವನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹಿಡಿದಿರಿ ಮಾನಕಿಸರು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1000 ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. 1000 ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಆದರೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಮೂಲೆಗಳು ಮುರಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಹನೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡೆತಗಳು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸತಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿ. ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡಿ, ಕೇವಲ ಹಾವಭಾವಗಳು ನಮಗೆ ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಶತ್ರುವಾದ ಅಹಂಕಾರನೇ. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅಂತಾನೆ, ಈ ಅಹಂಕಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ನೀನು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಫಸ್ಟು ಅವನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಜಡ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬುಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗಿಂದ ಒಂದು 50 ಸತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. 50 ಸತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ರ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಗಿಡ. ಅದರಿಂದ ಆ ಮೂಲನ ಅಹಂಕಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕದ ಗಿಡ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಅಹಂಕಾರನ ನಾಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋವಾಗ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವನೇನಿದು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರೋದು. ನಾವು ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾವು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರೋ ಕೂಲಾಗಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅವನು ಜುಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ನು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅವನು ಶೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಟಗಳು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ಜನ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಜುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಹಂಕಾರನ ಜುಟ್ಟು. ಆ ಥರ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂಥವನಿಗೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದುಃಖ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಂಚ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸಃ ಸ್ವಾಸ್ತಂತಃಕರಣಸ್ಯ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಆಶು ಶೀಘ್ರಂ ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಯಾರಿಂಥ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರ ಇರೋ ತನಕ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡು ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಏನೋ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಏನು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗಾಕಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ನುಂಗಾಕಿದೆ ನಾವು ಅಂತ.
ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗೋ ತನಕ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಆಟಗಳೇನು, ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ಅದರ ನೋವೇನು. ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರುತ್ತಾ, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿರುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ, ಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ, ಅನುಕೂಲತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ? ಇವು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸಹಜಾನಂದ ಅಂತ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗಿದೆ ಆ ಲಿಸ್ಟು? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅಂತಾನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಜಡ ಅನ್ನೋ ರೂಟನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಬೆಗಳು ಅದು ಇದು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತನೆ, ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶಮಿವ ಪರಿಸಮಂತಾದವತಿಷ್ಠತೆ, ವ್ಯಾಪಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಬೈದವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಗನಗ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಕಾರ ಇಲ್ದಿರ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಗದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ ಶತ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಅವರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕೂಲ್ ಮೈಂಡಿಂದ, ಶಾಂತಿ ಮೈಂಡಿಂದ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾಧನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಊಟ ತಿಂದವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ತಿಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭೀಮನ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಯಾರು ತಿಂದಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪೇನ ಏವ ನಿಶ್ಚಲಿ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗ ನಿಶ್ಚಲ ರೂಪದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋಧಂ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಂ ಮತಂ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆತ್ಮಾತ್ಮಂ ಗಿರಿಜಾಮತಿ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವರಾದಂ. ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಡೀತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧ್ಯಾನ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದಾಗ ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸಃ ಅವಸ್ಥಿತ ಬುದ್ಧೇಹೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾ ಯತಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನೋ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಿನ್ನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರ ಬೇಗ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆ ದುರಾಗ್ರಹನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲಿ ಬಿಡು, ನಮ್ಮದಂತೂ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಕೆಲಸ. ಅದು ಕೃತ್ಯತ ಕೃತಂ ಕೃತಃ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾದ್ ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಹಿ, ಅದು ಅವನು ಮೇನು ಆ ಆನಂದನ ಸವಿತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ರಾಗಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಹಿ ಇಂದ್ರಿಯೈಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಿರುದ್ಧೇಶು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಭೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ಆಗಿದೆ, ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ವಿಧಿ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ.
ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಭೋಗ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಅವರ್ಜನೀಯೇಷು, ಇದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂರ್ಖರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆದರ್ಶ ತಗೊತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಆವಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತಂತಾರೆ, ನೋಡು ಅವನು ಇರೋ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾನೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೈನು ಕೂಡ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ವೈನ್ ಕುಡಿಯೋದು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಆದರ್ಶ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಲೋಲುಪತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಶಿವರಾಮ ಅವಧೂತರು ಬಿಳಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾಯಿದ್ರು, ಎಂಡ ಅಂತಾರೆ, ಸಾರಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥವ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ವೇಶ್ಯರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆದರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾರಾದರೂ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಹೆಂಗಸರಿಗೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇಶ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ ಕುಡಿತಾ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವು ಏನೂ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇರೋ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಏನೂ ಅಂಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸತ್ವಾಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರ್ಜನೀಯೇಷು ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದಂಥ ಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂದರೆ ಅವನು ಸೇಫಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಶೋದೇ ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಳಾಗೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಒಂದು 3,000 ಜನ 4,000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯಂದರು. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ವರಷ್ಟು ಅವನು ಹೆಣ್ತೀನ, ಇವನು ಹೆಣ್ತೀನ, ಅವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು ಅದು? ನಿಜಾನೇ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಇರೋನು ಅವನು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಧೂತಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದು. ಹಾಗಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಓಶೋಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೇಕಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳು, ಸನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಗುರುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಫೈನಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂಡಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮರ್ಡರಲ್ಲಿ ಎಂಡಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ, ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧೇಶು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದಂಥ ಭೋಗಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಮೀಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಂಥ ಭೋಗಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುಕ್ತ ಸಮಾಚಾರೇದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾರ್ಥ, ಆ ಥರ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಥರ ಭೋಗಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಪರೀತ ಈಗ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಪರಿಗ್ರಹ, ಭೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಟಪ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲೆ ಮರ ಹತ್ಸಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಪ್ ಅಂತ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸಾ ಇಯಂ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಸ್ತೂಯತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಈ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾದಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾಸ್ತಿ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಅಸಮಾಹಿತ ಅಂತಃಕರಣಸ್ಯ. ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣ ಸಮಾಹಿತವಿಲ್ಲವೋ, ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ, ನಚ ಅಸ್ತಿ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಭಿನಿವೇಶ, ಅವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ದೃಢತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಿವೇಶ ದೃಢವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಿರ್ಮುಖತೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೋಟನ್ನು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ದಡಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ಆ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿಲಿರೋಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಕೂಡ ಟಪ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು, ಸನ್ಯಾಸ ನಿಯಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳು, ತಪಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಶರೀರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು 1% ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಭೋಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊತಾರೆ, ವಚನ ತಗೊತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೀಕ್ಷೆ, ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ವಚನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿ ಬಂದರೂ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂಡಲೇಶ್ವರರು, ಕಂಚಿಪೀಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಎಂಥ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ. ನಡ್ಕೊಂಡೆ, ಚಪ್ಪಲಿನೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಭಾರತ ದೇಶದ 3-4 ಸತಿ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಂಚಿ ಮಠದ್ದು ಅಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಪಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಶನೈ ಟಪ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ತಥಾಚ ನ ಅಸ್ತಿ ಅಭಾವಯತಃ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಭಿನಿವೇಶಂ ಅಕುರ್ವತಃ ಶಾಂತಿ ಉಪಶಮಃ. ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೀರೋ ಲಘಾವಂತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋ ರುಚಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ, ಬಹಿರ್ಮುಕ್ತಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೇನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವುದು ಗೌಣ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ದಿನಚರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ನೀನು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಮಾಹಿತನಾಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಾಧನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇನ್ನು ಕಬೀರ್ ದೋಹೆಗಳು, ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಅವನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅವಧೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾತಮೋಗುಣಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾತಮೋಗುಣಿಯಾಗಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಯೋನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸಮಾಯತನಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಂಚೆನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಫಾಲೋವರ್ಸು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಮಗುಣವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಮ. ಯಾರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿನ್ನೇನು ಸುಖ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ಹಿ ವಿಷಯ ಸೇವಾ ತೃಷ್ಣತಃ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಯ ತತ್ ಸುಖಂ ನ ವಿಷಯ ತೃಷ್ಣ. ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ಹಿ ವಿಷಯ ಸೇವಾ ತೃಷ್ಣತಃ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ಸೇವದ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋ ಅಂಥವನು
ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ತತ್ ಸುಖಂ ವಿಷಯ ತೃಷ್ಣ ದುಃಖಮೇವ ಹಿ ಸಾ ನಾ ತೃಷ್ಣಾಯಾಮ್ ಸತ್ಯಾಂ ಸುಖಸ್ಯ ಗಂಧ ಮಾತ್ರಮಪಿ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಅವನು ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅವನು ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದುಃಖನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥಮನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತಾನೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಸಲುವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ತಾವೆ. ಎಂಪ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಏನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೌಪಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೌಪಿನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲಿರೋ ಮೋಹನ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥವನು ತ್ಯಾಗಿ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಆ ಸಹಜ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹೊರತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಖಸ್ಯ ಗಂಧ ಮಾತ್ರಮಪಿ ನಾವು ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು. ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂದು ಇದು ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಸುಖಸ್ಯ ಗಂಧ ಮಾತ್ರಮಪಿ ನಾವು ಉಪಪದ್ಯತೆ ಅಂತ. ಸುಖದ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 100% ಝೀರೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು. ನಂದು ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಸಹಜಾನಂದ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶ, ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಪ್ಪ, ಹೌದಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸ್ಥಳ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ ಹೊರತು 100% ಅವನು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅದೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರನ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಏನು ಆ ಅನುಕೂಲತೆ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅದಿರೋ ತನಕನೇ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗನೋ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದೇ ಸಾಧು ಬಂದು ಅದೇ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಡೋಸಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಆ ಅನುಕೂಲತೆ ಟಸ್ ಅಂತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಪ್ಪ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಂತೇನೋ ಆದ, ಮುಗೀತು. ಆವಾಗ ಆ ಜಾಗ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಞಾನ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ದೇಶ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸ್ಥಳನ ಹುಡುಕೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆನಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನನುಕೂಲತೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಆನಂದದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅನುಕೂಲತೆಯಲ್ಲ, ಅನನುಕೂಲತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ ತಿರುಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು ಈ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ದುಃಖವಾದಂಥದ್ದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ರತಗಳು ತಗೊತಾರೆ. ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೋಗಾತ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಶ್ರಮಗಳು 2-3 ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. 20 ವರ್ಷ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದವ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತ ಇಲ್ಲ? ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಏನೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸು ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂಥ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅನನುಕೂಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗಲೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಈಗೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಿಂಹ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆವಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ದುಃಖಮೇವ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.